splendid performance. We are fortunate to have our chief guest whose expertise and insights will provide valuable learnings to us all. Now I request Ms. Mahiba Charlin to introduce our chief guest. Good evening, respected principal, teachers, dear parents and students. On behalf of Baptist Academy CBSE, it is my distinct pleasure to introduce our esteemed chief guest today, Mrs. Shoshana Xavier. Mrs. Shoshana Xavier is a postgraduate, a Montessorian and an educational consultant. She served as Montessori teacher at Breeks Nursery School, Ooty and Loreto Convent, Darjeeling. Mrs. Shoshana Xavier is the founder of Kingsbury Montessori House of Children, Ooty. Mrs. Shoshana Xavier is also the founder and principal of Kingsbury Research in Child Education and Training, Ooty. She is married to Mr. Llewellyn Xavier, founder and principal of States ICSE School. She loves to help young adults. She has a good understanding in children during their formative years. She also loves cooking, painting, and looking after pets. We are extremely fortunate and delighted to have Mrs. Shoshana Xavier with us today. I am confident that Mrs. Shoshana Xavier's talk will be both insightful and inspiring. Please join me in a warm welcome for esteemed chief guest, Mrs. Shoshana Xavier. Welcome, ma'am. I just want to thank Principal Dr. Santosh for inviting me here to speak. I also want to recognize Dr. Verghese who's here, and thank you so much, all distinguished guests. Parents are seated here, and grandparents, uncles, aunties, and cousins all have come to witness the graduation of these young children. See, we are so happy that children do well and progressive. We know that they are progressive because they are learning. And how do we learn? We learn at home, we learn from our parents, we learn from our grandparents, and we learn in school. Learning, what is learning? Learning is education. What is education? Education begins at birth. Dr. Maria Montessori said, education begins at birth and ends on the last day of our life. So why do we have to come to school? Those are the academics. Academic education is different. Day by day what we learn is different. So I just want to tell you that what we teach our children lasts for a lifetime, because parents are the first teachers of a child's life, not the academic teachers. Parents are the first teachers of your child's life and the lasting teachers. They are not just teachers till they go to school and by the time they reach 3 years old. You say, we are not teachers. The school teachers will take over, take care. It's not like that. You are teachers for them till the end of their, your life, I can say. And they will remember all what you have taught them. So that is more precious, isn't it? So I just made a few points so that I don't go on be talking and take your time. So I just want to say that there are few things that we need to remember as parents. See, I've been a parent myself, and also I am a teacher, head of the school, where I faced a lot of little challenges from teachers, children, parents. I had to, take care of all these areas. So I know that. So as parents and teachers, what is success? Successfulness. To be successful, there is one key ingredient, that is cooperation. Without cooperation, there is no success. See, you are sending your children. This is a school. See, it's like a triangle, parents, it's just a triangle, parents, teachers, and school. Without parents, no children, no school. So parents are also important.
But in a school, children are important as well as teachers. They are the educated people. Is it okay if I say something in Tamil? My Tamil is not good. I cannot read and write in Tamil, but I can speak. So நம்ம என்ன சொல்றேன்னா, please pardon me if I'm not, my Tamil is not good. So so already you all are laughing, but before I can say anything. So actually நம்ம ஸ்கூலுக்கு கொண்டு சில்ட்ரன் அனுப்புகிறோம். ஆனால் சில்ட்ரன் வந்து எஜுகேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அவங்க பிறக்கும்போதே ஸ்டார்ட் ஆகுது. பெற்றவங்களுக்கு தான் அவங்களோட டீச்சர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ். எல்லா காலத்துக்கும் அவங்க தான் டீச்சர்ஸ். எப்போதுமே அவங்க 60 years ஆனாலும் பேரண்ட்ஸ் தான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ். அடுத்த டீச்சர்ஸ் வரும்போதெல்லாம் அவங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸும் வேறு டீச்சர்ஸ் வருவாங்க இல்லையா? ஸோ தே ஒன்ட் ரிமைன் வித் தெம் ஆல் தேர் லைஃப். வாழ்க்கை பூரா அவங்க அங்கே இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ pardon me, Dr. Santosh, is it okay if I speak in Tamil? Okay. My Tamil is, again I'm telling you, it's not good. It's not the bookish Tamil. It's the colloquial Tamil I'm speaking. Local Tamil I'm speaking. So, I want to say that என்ன சொல்கிறோன்னா, பிள்ளைங்கள் கூட பெற்றவங்க வந்து எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நம்ம பேங்க்கில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். நிறைய பேர் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. காசு போட்டு நிறைய வேலை நம்ம பண்ணுறோம். கோல்டு வாங்குகிறோம், லேண்ட்ஸ் வாங்குகிறோம், வீடுங்க வாங்குகிறோம். ஆனால் அதுக்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம அலட்சியப்படுத்துகிறோம். அவங்க வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம். போடா போய் விளையாடி. ஆல் பேரண்ட்ஸ், ஈவன் சம்வேர் ஐ ஹவ் டன் ஆல்சோ. நான் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல வரல. எல்லா பேரண்ட்ஸில் நம்ம வந்து தப்பு இருக்கும். we are failures sometimes, we are success many times. ஆனால் nobody is perfect. யாருமே பர்ஃபெக்ட் இல்லை. அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன், டைம் கொடுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு. தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். உங்கள் சைல்டோட எல்லா விருப்பங்கள் இருக்குதோ, வாட் இஸ் த சைல்ட் லைக்கிங், அது நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டியதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இப்போ என்னோடய சில்ட்ரன் பெரிய ஆளுங்க, 35-40 years ஆகிப்போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நான் ஒன்றும் திருத்தி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் பண்ண தப்பு மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அது நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. அதை என்னால் தான் சொல்கிறேன். ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், ரியலி ஐ எம் டெல்லிங் யூ, சைல்ட்ஹுட் இஸ் வெரி ஸ்மால். தட் இஸ் யூகேஜி. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்லைங்களா, எவ்வளோ அழகாக பாடினாங்க, எவ்வளோ சின்ன குழந்தைங்க. அடுத்த வருஷம் பாருங்கள், அது பிறகு ஒரு 2 years பிறகு பாருங்கள், அவங்க பெரிய அழகை பெறுவாங்க. Children learn by looking at parents, by looking at teachers, by looking at their peers. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. அவங்க கற்றுக்கும் போது என்ன கற்றுக்குறாங்க, எப்படி கற்றுக்குறாங்க, ஆனால் அது ஒரு நம்மளுக்கு கவனமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் we cannot leave the children. அவங்கள அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. விட்ட அப்புறம் ஒரு சாங் எனக்கு ஞாபகம் வருது, இங்கிலீஷ் சாங். எனக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் பூரா தெரியாது, நான் சுருக்கமாக ஒரு சின்ன விதத்தில் சொல்கிறேன். ஒரு சைல்டு இருக்கிறான், அவங்க அப்பா கிட்ட டெய்லி கேட்குறான், டேடி என்னை எங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க, டேடி என்னை ஃபிஷ்ஷிங் கூட்டிகிட்டு போங்க, டேடி என்னை ஜூ கூட்டிகிட்டு போங்க, அங்கே எங்கேன்னு கேட்குறான். டேடி என்ன இருப்பா, நோ, அப்பா ஹேஸ் நோ டைம், வெயிட், ஐ டேக் யூ. ஆனால் கூட்டிகிட்டு போகிறதே கிடையாது. பல வருஷம் பிறகு அப்பா ஓல்டு ஆகிட்டாரு, பெட்டில் இருக்கிறாரு, வீல் சேரில் இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து அப்பா உள்ளேயே அழைச்சி கிடக்கிறாரு. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, மகனையும் கூட்டிகிட்டு போங்க இங்கே அங்கேன்னு சொன்னால் பையன் அதே ரிப்பீட் பண்ணுறான். அவன் அறியாமே அது உள்ளுக்கு அப்படி பதிச்சிச்சு. அவங்க அப்பா பேசுறது இல்லை. அவங்க நீ கூட்டிகிட்டு போனால் கூட்டிகிட்டு போக முடியல, அப்பா நான் ரொம்ப பிஸி. அப்பா என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதே வார்த்தை அந்த பையன் ரிப்பீட் பண்ணுறான். அப்போ நீங்கள் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம், நம்ம வயசான காலத்தில் பிள்ளைங்க நம்மளுக்கு கூட இல்லை, நம்மளுக்கு யாருமே உதவி இல்லைன்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப வேதனை கொடுக்கறது விஷயம் தானே. நீ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, பையன் வர்றதே இல்லை, பொண்ணு வர்றதே இல்லை, பார்க்குறது வந்தால் மடன்னு போகிறாங்க. அப்படியெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்குறோம். சில்ட்ரன் சொல்கிறாங்க. அது யார் காரணம்? நம்ம தான்.
நம்ம வாலிப வயசில் we are not caring for the children. நம்ம பிஸியாக இருக்கிறோம், ஏர்னிங், சம்பாதிக்கிறதுலையும், காம்படிஷன், போட்டி பொறாமையிலையும் நம்ம போகுது அந்த டைம். அந்த டைம் அப்படி போகும்போது வாட் ஆர் வி டூயிங்? வி ஆர் டூயிங் harm to our own children. அவங்கள கேர் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோம். அது ரொம்ப ஐ ஃபீல் வெரி சேட். ஈவன் சம் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் மை செல்ஃப். நான் ஒன்றும் பர்ஃபெக்ட் இல்லை, நான் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆனால் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் ஆல்சோ டீச்சிங் சில்ட்ரன் ஆனெஸ்டி, ரெஸ்பெக்ட், ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட். இப்போது ரெஸ்பெக்ட் ஆனது என்ன? ஒருத்தர் மதிக்கிறது. ஏன் மதிக்கணும்? வயசாக மதிக்கணும். ஏன் மதிக்கிறதே இல்லை? இந்த பையன் பேச்சு கேட்கறதே இல்லை, அந்த மாதிரி பேசுகிறோம். எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, மேம் இந்த பையன் பேச்சே கேட்கறது இல்லை, மதிக்கிறதே இல்லை, இது வேணும் அது வேணும்னு ரொம்ப அடம் பிடிக்கணும். ஸோ லைக் தட் வி ஆர் ஹியரிங் பேரண்ட்ஸ் டெல்லிங் கம்ப்ளைண்ட். அவங்க வீட்டில் என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியாதே, ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங். அவங்க வீட்டில் நடக்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும், அவங்களுக்கு தான் பொறுப்பு. அதுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கடவுள் ஒரு கமிஷன் கொடுத்தார். என்ன கமிஷன்? வாட் இஸ் த கமிஷன்? காட் கிவன் கமிஷன் ஃபார் அஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப். சும்மா நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் ஆகிறோம், நம்ம வந்து சில்ட்ரன் பிறக்கிறாங்க நம்ம வீட்டில், ஆனால் கேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது வந்து வி ஆர் ஆன்சரபிள் டு காட் அண்ட் ஃபீல். அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, தென் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஆனஸ்டி. ஆனஸ்டி என்ன தமிழ் என்ன சொல்கிறாங்க? ஆனஸ்டி கேன உண்மைத்தனம், நேர்மைத்தனம், உண்மைத்தனம், உத்தமைத்தனம், என்னம்மா சொல்கிறாங்க? அப்படி நேர்மை. ஓ, தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லா வேர்ட்ஸ் எல்லா ஒகேபுலரிஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ நேர்மை, நேர்மையாக எப்படி இருக்கணும்? ஹவு டு பி ஆனஸ்ட், ஹவு டு பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு எல்டர்ஸ், டு டீச்சர்ஸ், டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், டு பியர்ஸ். அப்போ யாராச்சும் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் ஒரு தேங்க்யூ சொல்கிறது. நிறைய டைமில் பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள யாரும் தேங்க்ஸ் சொன்னாங்கன்னா, ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்? தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. சில்ட்ரன் ஆர் லேர்னிங் தட். தே ஆர் சேயிங், மம்மி டாடி they don't say thanks, no need to say thanks to மம்மி பேரண்ட்ஸ். இப்போ வெளியே வரும்போது அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல தெரியாது. கரெக்டுங்களா? ஸோ வி நீட் டு இன்கல்கேட், வி நீட் டு அது ஒரு ஹேபிட் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. வி நீட் டு கிவ் தெம் தட் feeling that anybody does even a small thing, we need to say thank you to them, because that is an effort. There is an effort going into that. அதில் ஒரு அவங்களோட முழு எஃபர்ட் இருக்குது அதில். ஒருத்தர் இதை பண்ணும்போது ஒரு சின்ன விஷயத்துலையும். அப்போது அந்த ஆனஸ்டின்னா அந்த நேர்மைத்தனத்தில் எது செஞ்சாலும் நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும். பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் என்ன நான் சொல்கிறேன்னா, இன்னும் இந்த உலகம் எப்படி போக்கில் பாருங்க எப்படி இருக்குது. நீ nobody has respect, no honesty, lot of corruption, lot of bribery, bribes. நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுங்களா bribes பற்றி? கண்ணீர் காசு. ஒருத்தரோட கண்ணீர் அதில் மாட்டிருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கண்ணீர் இருக்கிறது நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும். அது வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். Children should learn not to take bribes. Should not parents, if anybody is doing that, we should be careful. Because children, the pinji life la avanga adella paakranga, we have to be careful. So they should not get into that at all. Then one more is diligence. Diligence anna தமிழ்ல எனக்கு சொல்ல தெரியல. ஆனால் diligence ஏதாச்சும் ஒரு வேலை, இப்போ ஒரு ஸ்வீப்பிங் பண்ணுறோம், பெருக்கும் போது ஒரு diligent-ஆக பெருக்கிறோம். அடவுடியாக அடன்னு பெருக்கக்கூடியது இல்லையா? ஸோ வி ஹாவ் டு, இந்த பெருக்கிறதுலையே ஒரு இது இருக்குது. எப்படி பெருக்கணும், நீட்டாக பெருக்கணும், எல்லா கார்னர்ஸில் பெருக்கணும். அது ஒரு டிலிஜென்ஸ் ஆனால் எந்த வேலை செஞ்சாலும் we should do it diligently. That is one thing that I want to emphasize on. Today we see children not able to do things diligently. That diligence is missing. So I feel that we need to inculcate. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஹேபிட் கொடுக்கறது. அவங்க எப்படி கொடுக்க முடியும் ஹேபிட்? Only by looking at us. We are the mirrors. Okay? So that is the thing. So these three things I'm saying. Then I want to tell you one biographical incident
ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன். என்ன ஸ்டோரின்னா, ஒருத்தர் ஒரு இன்வென்டர், இன்வென்ஷன் அண்ணா விஞ்ஞானிங்க இன்வென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு என்ன ஒரு வேர்டு சொல்லுங்க, யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆராய்ச்சி. ஓ, தேங்க்யூ. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த வேர்டு. ஐ நோ தட். ஐ ஃபர்காட். ஐ கான்ட் கெட் தட். அந்த vocabulary. அந்த ஆராய்ச்சி, அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்க ஒருத்தர். அவர் பேர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். இவங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க. இல்லாட்டி நம்ம இன்டர்நெட்டில் பார்க்கலாம். அவர் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தார். 1847 பிறந்தார். 1847. He came from a very big, large family. அந்த காலத்தில் நிறைய பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு. அப்போ அவர் ஒருத்தர் தான் அதில். அப்போ அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, ஐ திங்க் தட் யூனோ, ஸ்கூலுக்கு போகும்போது we have to prepare our children. Anything we need to prepare. ஒரு மேரேஜ் பண்ணுறாங்க, ஒரு பிரைட் அண்ட் பிரைட் க்ரூம், ஒரு மணவாளன் மணவாட்டி என்றாங்களா, அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிற முன்னாடி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஒருத்தருக்கு, அவங்களுக்கு தெரியாமல் கொண்டு போய் ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் கொண்டு போய் பண்ண ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது. மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே. Everything to do in life is preparation. Preparedness is so important. Why? Because the child is not perturbed or shocked. இப்போ சில்ட்ரன் வர்றாங்க, அட்மிஷன் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. வா ஸ்கூலுக்கு போகலாம், நீ பேச்சே கேட்கறது இல்லை, நான் ஸ்கூலில் போடுறேன், டீச்சர்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க உன்னை அன்னு சொன்னால் அவங்க வர முடியுமா? நிறைய டைம் என்னோடய ஸ்கூலில் அப்படித்தான் கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மம்மி எனக்கு வேண்டாம், என்னை பார்த்ததும் பயந்துட்டு டீச்சர்ஸ் பார்த்ததும் ஓடி போகிறாங்க. ஏன்? பிகாஸ் தே ஹவ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் த சைல்ட் பாசிட்டிவ்லி. அந்த பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸஸ், அந்த அவங்களுக்கு அந்த இது கொடுக்கணும். நம்ம பாசிட்டிவாக நல்லா இருக்கும், யூ வில் ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ மெனி திங்ஸ் யூ வில் லேர்ன். அப்படி ஏன் ஸ்கூலுக்கு வரணும்? பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் தானே ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ். ஸ்கூலுக்கு ஏன் அனுப்பணும் சில்ட்ரன்? சொல்லுங்கள். You are giving the education for your child. Education is lifelong, but the academics are given in school. This is a prepared environment for academics. இது ஒரு ஸ்கூல் it's a prepared place for academic excellence, abilities. Okay? ஸோ ஸ்கூலுக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பியர் குரூப். வி கால் தம் பியர் குரூப். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து நான் நிறைய கற்றுக்குவாங்க பிள்ளைங்க. பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் இல்லை, அங்கிள் ஆண்டி கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, டீச்சர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் கற்றுக்குவாங்க. அதனால் we need to be vigilant. We should think how our children are mingling with who. Sometimes children are careless, they talk careless words. கொஞ்சம் பேட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ we have to gently help them not to. I had school, in my school I had problems. One Gujarati boy was using some bad word. I didn't know any bad words in Tamil because I don't know Tamil so much. Even if anyone says, I won't understand. So they told, Aya said, இந்த பையன் ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறான். Then I said, என்ன வார்த்தை? ஐயோ வாயில் சொல்ல முடியாது, I cannot say this, I cannot repeat this word. அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், ஓகே, வாட் டு டூ? Then usually we'll call the parents. In my school, my policy is not to call the parents and tell them all the negative things. எனக்கு பிடிக்காது. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறது, எப்படி செய்யலான்னு கொஞ்சம் காலம் வெயிட் பண்ணோம், சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்க மம்மி கூப்பிட்டோம். அவங்க மம்மி குஜராத்தியில் சொல்கிறாங்க, என்னடா ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறேன், எங்கே கற்றுக்கிட்டேன்னு நான் சொன்னால், அவங்க சொன்னாங்க, நான் யார் குஜராத்திஸ், வி டோன்ட், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். மத்தியானம் ஸ்கூல், ஹாஃப் டே ஸ்கூலில் போய் அவங்க சைல்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஒரு தியேட்டர் இருக்குது ஊட்டியில், ஒரு சினிமா தியேட்டர். அந்த தியேட்டர் பசங்கள் கூட இந்த பையன் இஸ் ஸ்டேயிங் தேர் வித் them, spending all afternoon with the boys who are not so well educated. They don't have that cultural background, you know. So they are teaching this boy some bad words. They are laughing. அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. இந்த சின்ன வாயிலிருந்து வர வார்த்தைங்க பார்த்து அவங்க சிரிக்கிறாங்க.
So that was not a good thing, I found out. Then the other came and said, see, you are talking all this, one snake will come out of your mouth. See. Then I said, no, please don't say like that. Then I thought to myself, what to say? See, if you say that, your mouth will be smelling bad. So you don't say that. Somehow we have to manage children, isn't it? Managing children is very difficult. We can get fed up, tired of their questions, but we have to give them time. What is our duty? Our commission is to be with the children to understand. அவங்க கூட இருந்து கற்றுக் கொடுக்கறது பேசுறதுல அதுதான் நம்மளோட ஒரு இது கடவுள் கொடுத்த ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம். என்னன்னு ஒரு டியூட்டி நம்மளுக்கு இருக்கு. அவங்க we have a duty towards them. Okay, like that way. Then I want to tell you about this Thomas Alva Edison, who's in many scientific inventions. அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவங்க டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அந்த காலத்தில், இந்த காலத்தில் இல்லை, இங்கெல்லாம் டீச்சர்ஸ், நாங்களே எங்கள் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் கவுன்சிலிங் டெய்லி நடக்கும். நல்ல டீச்சர்ஸ் அன்பாக பார்த்துக்குவாங்க. இங்கே அப்படி தான் நடக்குது. டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் டீச்சர்ஸ். சில டைமில் டீச்சர்ஸ் ஒரு ஸ்கூலில் பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கொஞ்சம் அது இது அப்படி இப்படி இருந்தால் யுவர் சைல்டு இஸ் நோ குட், டேக் ஹிம் ஹோம், வேண்டாம் அனுப்பிடுங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தாமஸ்க்கு என்ன செஞ்சாங்க, ப்ளீஸ் டேக் திஸ் பாய் அவுட், we cannot keep this boy, he is not useless, he cannot think intelligently. புத்திசாலியான வேர்ட்ஸ் வரமாட்டேன் அவங்க வாயிலிருந்து. So they gave a letter to this boy, told him to go and give his mother. அந்த மதரோட இது நான் சொல்கிறேன், அந்த லெட்டர் நான் படிக்க விரும்புகிறேன். I want to read that. How the mother tactfully, புத்திசாலியா எப்படி அந்த பையனுக்கு அந்த லெட்டர் படிச்சிச்சனே நான் சொல்கிறேன். I will just tell you that. அவங்க லெட்டர் I'll read it out. நான் தமிழ்லையும் பேசுகிறேன். ஆனால் I know everybody knows English, so I will read this. One day, Thomas Edison came home and gave a paper to his mother. He told her, my teacher gave this paper to me and told me only to give it to you. That is the mother. His mother's eyes were tearful. அவங்க அம்மாவுக்கு அந்த லெட்டர் பார்த்ததும் ரொம்ப கண்ணில் தண்ணீர் வந்துச்சு. என்னத்துக்கு பார்க்கலாம். As she read the letter out loud to her child, அந்த டீச்சர் எழுதின லெட்டர் அவங்க படிக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க துக்கத்தோட கண்ணில் தண்ணீர் வருது. ஆனால் she is reading, my son, your son is a genius. அந்த டீச்சர் எழுதுறாங்க. அந்த டீச்சர் என்ன ஆக்சுவலாக ரொம்ப கவர் பட்டி போங்க இந்த ஸ்கூல்லேருந்து எடுத்துருங்க இந்த பையனன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அந்த லெட்டர்லேருந்து அவங்க அம்மா எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க, பாருங்கள். your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have enough good teachers for training him. Please teach him yourself. உங்கள் பையன் ரொம்ப ஜீனியஸ், இங்கெல்லாம் இடம் இல்லை இந்த மாதிரி ஜீனியஸ்க்கு, இது நீங்களே கற்றுக் கொடுங்க. After many years, after Edison's mother died, he was now one of the greatest inventors of the century. One day he was looking through old family things. Suddenly he saw a folded paper in the corner of a drawer in a desk. He took it and opened it up. On the paper was written, your son is adlit, mentally ill. We don't let him come to school anymore. இந்த ஸ்கூலுக்கு வர வாய்ப்பு கிடையாது. உங்கள் பையன் இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது. ஆனால் அந்த தாய் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க அம்மா, and Edison cried for hours and then he wrote in his diary, Thomas Alva Edison was an adlit child that by a hero mother became the genius of the century. இப்போ யார் எப்படி பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் கணக்கில் எடுக்காதீங்க. யார் எந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களோ, டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களோ, ஆயா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுதோ, எதோ ஒன்று பண்ணாலும் என்ன நம்ம கையில் இருக்குது, we can make our child genius. இல்லையா?
அது கரெக்டா? எல்லாரும் எக்ரி பண்றீங்களா? Our child is our product, our genius. My child is a genius. அது நம்ம நம்பணும், அவங்களை நம்ப வைக்கணும். So Edison cried, but he said, what did he say? The athlete child, that means that unintelligent child, or child who is not so great, hero mother made him a great inventor, genius of the century. So parents, dear parents, I say that we have a commission. We all have, even grandparents, friends, we say that we need to take care. ஏன் தெரியுங்களா? அவங்களோட டைம் ரொம்ப சின்ன, கம்மி டைம். Dr. Maria Montessori said there are 3 environments, 3 stages ன்னு சொல்லிக்கலாம். First வந்து mother's womb is the first environment. Is the safest environment. இல்லைங்களா? ஒரு தாய் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் என்வாயர்மெண்ட். ரெண்டாவது என்வாயர்மெண்ட் வந்து வீடு, ஹோம். மூணாவது என்வாயர்மெண்ட் வந்து ஸ்கூல் ஆர் சொசைட்டி. அதுதான் லாஸ்ட். உங்கள் சைல்டு ஸ்கூலுக்கு வருதுன்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு? இஸ் கம் இன் டு த third environment and that's the last environment. Adanala we have to be. But formative years, UKG children paadnanga, LKG children paadnanga. Birth to 6 years is formative years. Ella forming, his brain is forming, everything is forming. They are called formative years, or fundamental years, or foundational years, or you can even say constructional years. And the construct பண்ணிக்கிறாங்க. They are laying the foundation of their own personality. இல்லைங்களா? அந்த டைமில் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம். we cannot claim, teachers cannot claim, நாங்கள் தான் உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் போட்டோம், நாங்கள் தான் உங்களுக்கு we have done this for your child or for my child. No. At last I want to tell you, God gave us our children to us, not to own them. நம்ம வந்து சொந்தமாக்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு கொடுக்கல. He has given it as a loan. Not to own, but as loan. So we have to கடவுள்கிட்ட ஒப்படைக்கும் போது நம்ம எப்படி ஒப்படைக்கிறோம்? அதுதான். With that I want to thank every one of you. Thank you so much. So silently you sat down and listened, and may God bless you all and help you. Thank you.